नमस्कार बंधुगण बंधु माने सर्वप्रथमे आपण मानकु इंग्राजी नववर्ष 2026 हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। तो बंधु माने आपण मानकु आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी तुला राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अछि, बहुत ही खास अछि। कारण तुला राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही पवित्र मकर संक्रांति परठारु बदलिबाकू जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। एही पवित्र मकर संक्रांति दिन समस्त ग्रह मानकर राजा प्रभु सूर्यदेवंकर राशि परिवर्तन हेउअछि। प्रभु सूर्यदेव धनु राशि बाहरी मकर राशि रे प्रवेश करिवे एवं आपणकर सुखर भाव को चलन करिवे। यह सहित शुक्र मंगल एवं बुध मध्य आपणकर मकर राशि को चलन करिवे, जहा द्वारा आपणकर भाग्य रे गोटे बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। आपणकर जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबा पई जाउअछि। यह सहित देवगुरु बृहस्पति आपणकर भाग्य भाव रे बसी नक्षत्र परिवर्तन करुछंती एवं शनिदेव आपणकर षष्ठ भाव रे बसी आपण मानकु समस्त विपदरु रक्षा करने जाउछंती। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा एही मकर संक्रांति परठारु तुला राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन रे कौन सब बड़ परिवर्तन मान हेबाकू जाउअछि। तेबे बंधु माने आपणकर व्यस्त बहुल समय मध्यरु 10 मिनिट समय आपण निज पई दियंतु एवं आपणकर राशि विषय रे जानी नियंतु। तेबे बंधु माने यह पूर्वरु आगो को जीवा पूर्वरु आपण मानकर जदि तुला राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आजिर ए भिडियोटी आपण मानकर जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो बंधु माने पूर्वरु आपणकर 3 गोटी ग्रह सूर्य बुध एवं मंगल एवं शुक्र मध्य आपणकर तृतीय भाव रे विराजमान थिबारु आपणकर परिश्रम सत्वे आपणकू सफलता मिली पारु नथिला। आपण जेतिकी परिश्रम करुथुले आपणकर परिश्रम अनुजाई आपणकू फल प्राप्ति होई पारु नथिला। आपणकर राशिर अधिपति तृतीय भाव रे थिबारु आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या लागी रहितिला। आपणकर आर्थिक समस्या लागी रहितिला। आपणकर धन जनित समस्या एवं ऋण को नहीं ऋण धार करज को नहीं आपण बहुत समस्या भितर रहितिले। ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी जाइतिला। आपणकर गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपण बहुत अधिक संघर्ष देई गति करुथिले। आपणकर अजथारे खर्च होई जाउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपणकू चाकरीटीए प्राप्ति होई पारु नथिला। आपण संतान संतति पई चिंतारे रहुथिले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला। आपणकर प्रेम जीवन रे समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा एही मकर संक्रांति ठारू संपूर्ण रूप रे दूर हेबा पई जाउअछि। तो बंधु माने आपणकर जीवन रे पुनर्बार खुशी फेरिबा को जाउअछि। आपणकर जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबा पई जाउअछि। तो बंधु माने एही पवित्र मकर संक्रांति परठारू सबुठारू बड़ कथा एहा अटे कि आपणकर राशिर अधिपति शुक्र आपणकर सुखर भाव को चलन करिवे एवं जी आपणकर लाभ भावर अधिपति सूर्य आपणकर एकादश भावर अधिपति आपणकर सुखर भाव को चलन करिवे, जहा फल रे आपणकू समस्त प्रकारर सुख प्राप्ति हेब। आपणकू भौतिक सुखर प्राप्ति हेब। तो बंधु माने चतुर्थ भाव भूमि जमी प्रॉपर्टी एवं आपणकर मांकर भाव होइथाए। एही मकर संक्रांति परे
ଆପଣ କିଛି ଭୂମି, ପ୍ରପର୍ଟି, ଜମି କିମ୍ବା ନୂତନ ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନୂତନ ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହି 3 ଗୋଟି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଥିବାରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ, ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ, ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର କାମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସିତ କରାଯାଇପାରେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଏହା ଅଟେ କି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାକିରିର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଥିଲେ ବା ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରେ। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଜବ୍ ଅଫର୍ ଆସିପାରେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଆସିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ରହି ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାତ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ କିଛି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ କିଛି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ସହିତ ଆପଣ ଟଙ୍କା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଗୁରୁ ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଭାବ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଲଗ୍ନ ଉପରକୁ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ମୋଟାପଣ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ବ୍ୟାୟାମ ଆଦି କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଟୁର୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଭେଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଟିଚରସିପ୍ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ମଡେଲିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, କଳା, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେସନାରୀ ସପ୍ ଅଛି, ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଅଛି ବା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଅନଲାଇନରେ କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ କାମ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିପାରନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନର ଆଶା ରଖିଥିଲେ ତେବେ ଏହି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ନୂତନ କନସିଭ୍ କରିବାର ଭଲ ସମୟ ଅଟେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଗୃହକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା,
ତେବେ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପୁନର୍ବାର ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହୋଇପାରେ। ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି। ଆପଣ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଚାହୁଁଥିବା କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାରେ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥରେ ଥିବାରୁ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣ କିଛି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠରେ ଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଋଣ କରଜର ମାୟାଜାଲରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ବା ଆପଣଙ୍କର କେହି କିଛି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେହି ବି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ରହିଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପ୍ରଗତି କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବଢ଼ିବ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିପାରେ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କଟିବ। ଆପଣ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ଦ୍ରାଂ ଦ୍ରିଂ ଦ୍ରୋଂ ସହ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଏବଂ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁକୁସୁମିତ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।